परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह संगतां नूं सनम्र बेनती है कि जिन्हां ने जल पानी छक लिया, समा थोड़ा रहिंदा, जल्दी तो जल्दी गुरु महाराज जी के चरणों में जिथे योग जगह मिलती है उत्थे बैठ करके जिस कारज नूं करन वास्ते आपां घरां दे काम कार छड्ड के आए हैं, उस कारज नूं करन वास्ते यतनशील होइए। सो साडी जिंदगी दा मंतव की है, भावें आपां नूं भुल गया है, पर गुरु महाराज सच्चे पातशाह हर समय शाम के समय सानू याद कराउंदे आ, भई प्राप्त मानुख दी हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा किता न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरू तो आपां विछड़े हैं, जिन्हों जोत स्वरूप लिखना कीता ते उहदे नाल मिलना साडे जीवन का लक्ष्य है। जिन्ना चिर आपां अपने मूल दे नाल जुड़ नहीं जाते, उन्ना चिर आवागौण का चक्कर खत्म नहीं हुंदा। सब तो पहला साडा मूल की है? गुरुदेव सतगुरु गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने फरमान किया, मन तू जोत स्वरूप है। साडे अंदर जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो साडी देह नूं हरकत विच लिया रहा है, वो जोत स्वरूप की अंश है। जिन्होंने बाबा कबीर जी ने कहा, कहो कबीर ए राम की अंश, जस कागद पर मिटै न मंश। जदों राम की अंश सातों वख हो जाती है शरीर चों, शरीर उही हुंदा, ना देख सकता, ना बोल सकता, ना सुन सकता, ना कोई होर क्रिया कर सकता। वो जिहड़ी राम की अंश साडे अंदर है, इसने जो परिपूर्ण परमात्मा राम रमिया होया उहदे नाल जुड़ना है। जुड़ जावांगे, आवागौण के चक्कर तो छुटकारा पै जाएगा। ना यतनशील हो करके जुड़ांगे, जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देस लम्मै, दे धारनी बन करके दुख भोगांगे। फिर थोड़ा समा नहीं, गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी ने फरमान किया, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बिरख जोयो। फिर तरस करके परमात्मा मनुखा जन्म की दात दिंदा है कि एक मौका इसनूं होर दे दिओ, तां जो अपने मूल दे नाल जुड़ जावे। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल ये देह संजरिया। ये तेरी अवसर ये तेरी वार, घट भीतर तू देख विचार। ऐ बंदे अपने घट हिरदे विच झाती मार के वेख, ये परमात्मा ने तैनूं मौका दिता है। जे खुंझ गया मुड़ के फिर आवागौण का चक्कर तेरे गल विच पै जाएगा। बाबा कबीर जी ने बड़ी सुंदर उदाहरण दे करके सानू प्रेरणा दी है कि मनुखा जन्म जो सानू हुण प्राप्त है, ये मुड़ मुड़ के मिलता नहीं, बार बार प्राप्त नहीं हुंदा। और उदाहरण बड़ी सुंदर देना कीती है, जिस तरह दरख्त की डाली नालों एक बराली फल टुट के धरती उत्ते डिग जाता है, मुड़ के लख यतन किया जाए, मुड़ के उस डाली दे नाल नहीं जुड़ता। इस करके बाबा कबीर जी कहते, हुण जिन्ना चिर श्वास चलते है, जिन्ना चिर जीवात्मा राम की अंश तेरे विच है, यतन करके अपने मूल के नाल जुड़ जा। बाबा कबीर जी का फरमान है, कबीर मानस जन्म दलंब है, होए न बारह बार, ज्यों बन फल पाके भुएं गिरे, बहुर न लागे डार। गुरुदेव गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने एक पत्ते की उदाहरण दी है। जिस तरह दरख्त की डाली नालों पत्ता एक बारी डिग जाता है, टुट जाता है, मुड़ के जिन्ना मर्जी यतन किया जाए, उस डाली के नाल नहीं जुड़ता और धरती उत्ते डिग करके खाक हो जाता है।
ਪੱਤਰ ਭੁਰਝੇਣ ਝੜੀਆਂ ਨਹਿ ਜੜੀਆਂ ਪੇਟ ਸੰਪਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਆਪ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਾ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਤੁਧ ਬਾਨੀ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਹੇਂਗੇ ਛੂਟ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਧਨ ਖੱਟੀਐ, ਹੋਰ ਤੈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਹਰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਔਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪਦਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਮੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਵਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਘਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਗਿਣ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ, ਤੁਲ ਦਾ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ। ਸਰਵਣ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੁਣੋ।
ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ, ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਐ ਸੋਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਜਾਤੇ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਿਰਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਤ ਨਾਮੰ ਸਰਵਣੰ ਸੁਨੰਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ। ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਮਗਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਦੁਫਾੜ ਨਾ ਮਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈਰ ਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੋਖ ਘਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕਰਵਾਨੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕਰਵਾਨੀ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੋਈ ਕਰ ਜੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋਦੜੀ ਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੁੜੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਦੀ ਥਿਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ